صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى السلام عليك السلام عليك أصفى الناس السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدخل الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء عليك السلام عليك السلام على المقدم في الإمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المظلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء عليك أفضل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواده البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وذو شأنه خلق الخلق بحكمة وتوى عليها علما بسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمان فأرسل إليه مصرف خلقه وجل عبده الرحمة تألقت إرادة الله جلية بخلق هذا العبد المحبوب فقد صارت آثار صرفه في عوالم الشهادة والغيوب فمهاجنا هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي مدرجا في حضرته صورة كاملة
كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وتراتت برد العوالم بتراج تكريم اللهم صل وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في العالم القدسي الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنعصر أفراره بتأدات ولا يمل تكراره بكثرة ترداد أيس أبرز من حال من الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده الثكلا وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر تصل به قلب منيب إلا من سواقي فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا قد ترقى في الحسن على مقامي وتناحى في مزده وتعالى حضده الغيور في مزدلاده بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق العلم ما قد رآه رفعة في سونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويدهر في تأكل معانيه الجنان انتصر منه في العلام البطون والظهور ما ملا الوجود خلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته في الذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فمن فجته هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 31. فحين قرب ونودي هذا الحبيب لدت السماوات والأرض من فيهن بالترحيم وانطلقت إليه على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت غنى هذا المصدر ليبرز نورا كاملا في عالم الظهور نورا فككل نور من قد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يهدر عند ود الأمة لسن جنابي المسعود مشاركة لها في هذا سمة الممدود فأدرت بتوفيق لي سيرة مريم وسيرة آسيا وهو مغير من قسم الله له من شرف القسمات الوافية فتوضل الذي رتب الله على رذول هذا الولود فانطلق السبل كامل من نور العمود وبرز الحامد المحمود ودنا لله التأديب والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ولأهل الكون وسرور قد جاءنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتراه يا هلال مشاني فحذر اليوم غران واستدير بجاني فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسديد مستمر ليس ينفد حيث أتينا طاع جمال
رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في ديوان الخير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله صراط الرسول محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله واستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل وسلم وبارك عليه alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa ba'd an-nasu allazimu minal ghaflah wal qad lazimnya manusia itu penuh dengan kebosanan kata para ulama adil aksur minal dzikru maka variasikan zikir-zikir kalau tadi udah tahlilan kita tadinya mau baca ratib berarti kan mirip tahlilan bukan langsung selawat jadi bapak gitu harus pinter-pinter takutnya ada kebosanan karena itu adalah mabsud setiap manusia itu ada kebosanan ya variasi para ulama dari nada zikir sholawat pun bedakan oh ini udah biasa kalau mau ya Nabi salam alaihi nanti kita akan ketemu dalam Jumat nada itu tapi di nada itu bedakan jadi setiap ini udah ada nada ini dan nadanya beda ada lagi nada beda ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika perlu diketahui Pak itu bacaan maulid macam gitu tuh dibaca di Dubai orang-orang raja-raja Dubai yang punya Lamborghini itu mereka tuh malam Jumat tuh di atas hotel ya yang hotel baca untuk baca perjanjian simtuturo tibai dan itu divariasikan contoh malam Jumat ini tiba malam Jumat kedepannya simtuturo menjaga perjanjian misalnya burda apa yafrahu bil qulub pulang-pulang dari maulidan bawa Lamborghini kendaraannya itu terus punya hewan peliharaannya singa itu orang-orang Dubai kenapa dia punya rahasianya sholawat sebenarnya shollallahu alaihi kamu bapak live streaming orang-orang Dubai lagi baca maulid bahkan mereka tuh lebih khusyuk kalau bahasa tuh sampai jajar-jajaran sambil ada gerakan-gerakannya ya imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mutamadi nah sekitar itu sampai ada dizikrkan nama datar maksabat dia
adanya gitu ya. Keren. Disitulah puncaknya kenapa ulama ahlu sunnah wal jamaah seneng model kayak gini. Maka kalau ada kerajaan baru yang ingin menghancurkan model ini ya harus lawan. Maka gitu aja tugas kita. Takutnya ini hilang model kayak gini. Hilang model-model nanti yang akan jadi kekuatan ulama dulu. Beres baca hadis, beres maulidan aja. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah kita tadi baru beres baca maulid Simtudura, salah satu dari maulid tua juga. Pertama tuh Syarful Anam, berjanji, ketiga Ad-Debai, nah ketiga baru muncul Simtudura. Nah, situ diiringi itu burdahan tuh pasti ada selingannya. Dan yang paling terakhir ada yang paling baru namanya Ad-Diya Ulami. Masih baru. Boleh kalau mau nyobain nanti biar kita ngerasain masakan ulama tuh, oh ini enak. Masakannya enak. Ini berjanji enak masakan. Nah, berjanji masakannya enaknya di mana-mana. Di setiap umum ada syukuran masih berjanji. Kalau ini enaknya ketika mau suluk, udah itu suluk, itu beda. Kalau ada juga yang suluknya burdahan. Jadi itu sajiannya para ulama buat kita semua ya. Nah, kalau kita nggak ngamali siapa lagi coba? Siapa lagi coba? Kira-kira kalau kita nggak ngamali, ya, orang-orang nongkrong lah kan bisa. Talilan juga dipaksa. Ya, siapa lagi yang baca Barhaman kecilin di Pak Ade, golongan-golongan Pak waspada ya, waspada juga bisa. Situ durar biar bapak nggak ada, oh nanti kalau Habib yang baca ini dibacanya, jadi bapak nggak ada, pernah juga dibacakan. Burdahan, pernah. Terus debaan udah sering debaan ya. Nanti itu variasi. Alhamdulillah. Maka di situ kalau menghindari daripada bosan, kata para ulama, perbanyak zikirnya variasikan. Nah, langsung mulai ngaji ya. Sudah persiapkan. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'anallahu bi ulumi fid radhiyallahu anhu. Malam apa? Malam Senin. Pas boleh. Senin itu Yaumul Isnin. Hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk ke bab kitab Minha Bidayatul Hidayah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala Allah bi ulumi fid daraini amin radhiyallahu anhu. Babul adabul dukhulil khala. Ini masih bab kepada bab masuk ke dalam WC. Wa tahta syajarata. Ya. Enggak boleh kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Ya. Enggak boleh kencing di bawah pohon yang sudah berbuah. Apalagi buahnya nampak terlihat. Dengan khala itu apa? Buang air apapun, bahkan meludah juga nggak boleh. Buang air nggak boleh. Atau menyatukan antara ludah dan kencing nggak boleh. Beres meludah, kencing di atas ludah kita itu yufakiru, akan menimbulkan kefakiran ke dalam diri. Fakir tuh, ya fakir tuh miskin. Dia itu bakal jadi wong miskin. Ya, gara-gara model gitu, adab-adab model gitu. Dan jangan menyatukan antara dua najis kita. Keluar darah najis, terus disandui sama kencing kita sendiri, nggak boleh. Ya, kalau keluar darah dulu beres. Kalau ada kita berdarah, udah itu baru kencingnya di tempat yang beda, jangan sampai nyatu alirannya. Coba. Dan dalam keadaan kalau bisa disunahkan buang air itu dalam keadaan juga suci, punya wudhu, ya. Atau motong kuku juga harus punya wudhu. Semuanya harus dalam keadaan suci. Ini kata Imam Ghazali, adab seorang sufi itu sebelum nanti kena 45 ma'rifatul ula, sebelum ma'rifat yang lebih tinggi, maka perhatikan hal-hal yang lebih kecil dari itu. Ya, nanti diceritakan para wali yang dulu mereka jadi kewalian itu kenapa? Karena makomnya itu waro itu hati-hati dalam syariat yang kecil, walaupun yang kecil. Adapun contoh ilmu muamalati baina suq, di antara suq itu adalah satu ulama yang bertransaksi jual beli. Ini kembaliannya lebih juga. Kalau orang yang nggak amanah kan diambilnya lumayan. Lebihnya cuma beberapa perak, ya.
Akhirnya orang yang belinya udah hilang. Gimana orang yang beli? Kembaliannya masih ada di saya. Dicari Pak sampai ujung pasar. Ya. Kenapa? Katanya wara' al-wira'i. Kenapa? Laisal haqqi, bukan hak saya. Ya. Siapa tahu dengan karena kembalian ini dia itu lagi butuh. Terus sayanya lalai dengan kembaliannya ini. Putar-putar enggak ada. Ya. Sampai tutup aja itu warungnya ditutup. Gara-gara nyari untuk kembaliannya saja. Jadi setelah itu beres, udah nggak ketemu lagi, dia minta ampun sama ya Allah, ya Maha Suci Engkau ya Allah, yang telah membuat aku zalim kepada orang lain. Itu model gitu udah merasa zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa? Kenapa? Laisal haqqi ini yang paling berat di syariat itu. Jangan sekali-kali ngambil hak orang lain. Itu satu dah. Kenapa orang koruptor ketika ada satu kitab yang hukuman bagi orang koruptor itu lebih parah dari yang lain, sampai itu linggis neraka dimasukin, dia lebih cenderung memakan harta orang lain. Na'udzubillah min. Ya kalau bahasa hanya sekedar mukul-mukulan ya, harta orang lain nggak diambil. Ya paling dua-duanya bonyok. Itu masih bisa yakfu. Ada apa? Ibaratnya Pak, sampai kepada hal-hal yang lain, contohnya ar-ridatul minasyariah, meninggalkan sholat, yang rugi sendiri, ya Pak. Bahkan itu meninggalkan sholat udah parah itu. Tapi kalau mengambil hak orang lain di atas itu. Kenapa? Yang terjadi adalah antara interaksi dengan orang lain. Ada yang dirugikan itu orang lain. Maka di situ kalau orang sufi, orang-orang yang mau ini kan ini madras ini minggu ini sufi, bisa bahasa sufi terus. Hati-hati dengan hak orang lain yang masih ada di dalam diri kita. Ya, hak orang lain segera selesaikan atau segera akad. Kalau masih ada minta akad terus. Punten ya nanti saya bayarnya setelah ada ini. Jangan sampai usput diam sampai dia terfitnah apa? Salah paham. Menembak ya berhutang. Hati-hati kok udah gitu. Harus banyak akad, harus banyak tegur sapa sama orang yang haknya ada di kita, ya Pak. Itu hati sufi. Nah setelah itu bahkan Rasulullah dicontohkan Rasulullah SAW ketika ada hak orang Yahudi ada di dalam kaum muslimin, atau orang Yahudi dia punya hutang, ya segini, dan saya mau ambil hak saya orang Yahudi. Rasulullah pun menghargai haknya orang Yahudi. Mana? Selesaikan haknya, bayar kewajiban. Akhirnya ada beberapa orang kaya di situ seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu kan orang-orang kaya, jadi saya yang bayar. Ya. Setelah itu, tapi di hadapan para ulama, para sahabat di situ, orang model gini rendah derajatnya. Maka tidak dilibatkan dalam musyawarah yang penting. Padahal tadinya sahabat penting. Gara-gara punya hutang sama Yahudi, terus dikejar-kejar sampai rumah. Akhirnya orang ini al-maqamud, makomnya turun di hadapan para sahabat. Udah dia jangan diajak rapat lagi. Gara-gara punya hutang dikejar-kejar sama orang Yahudi. Jadi al-maqam di sini. Itu selain daripada hak orang lain ada hak pribadi. Yang tadi ada hak orang lain termasuk haknya makhluk lain yaitu pohon. Tadi kan tidak boleh khala ila syajarah. Syajarah itu pohon, Pak. Setiap pohon yang berbuah jangan sampai kencing di bawah itu. Fakir menimbulkan kefakiran. Contohkan orang namanya orang kebalut, tiba-tiba ada pohon di situ, ya udahlah kencing di situ, lagi berbuah. Emang nggak tahu ilmunya nggak apa-apa, cuman emang dampaknya orang ini fakir seumur hidup kalau nggak tobat. Nauzubillah, hanya sekedar kencing di bawah pohon berbuah. Kata Imam Ghazali, orang sufi tidak boleh lalai dari itu. Sebelum kepada yang lain-lain, apa ma'rifat adalah ulama. Babul khala, sudah ada babul khala. Dan jangan juga kalau lagi khala katanya al istiqbalul qiblah, jangan sampai menghadap kiblat. Dan jangan juga membelakangi kiblat. Berarti kalau ini kiblat kencingnya ke sana, arah muka ke sana. Hal itu yang sepele-sepele. Kenapa? Al istiqbalul kiblat, kiblat itu doa. Kiblat itu kiblatnya doa.
tempat berdoa. Maka kalian kalau berbuang sesuatu yang najis, jangan samakan makomnya terhadap ngarah kiblat. Sama berarti nanti. Tapi haram nggak haram. Masih derajat makruh. Ya. Pak, jadi nggak haram. Kalau seandainya lalai ya nggak apa-apa. Tapi nggak haram. Tapi kan kalau orang sufi nggak mau ngelakuin yang makruh. Dan ya hal sekecil itu pun tidak mau dilakukan kalau sufi. Kalau katanya mau jadi sufi. Orang sufi itu orang-orang luar biasa. Mana ada akhlak? Oleh istiqbalul kiblah. Setelah itu istiqbalul kiblah ada tidak boleh buang air dari masing-masing. Kasih jawaban. Ciri apa ini? Kenapa itu? Tadi udah ditandain babul khala. Ayam. Nah. Wala fil hajar wa ahzaral ardi, gak boleh juga kencing di atas batu yang dimuliakan. Contoh sama orang lain, meskipun dimelakukannya sama orang kafir. Contoh bapak ngencingin patung Yesus gak boleh, karena itu ada yang memuliakan. Atau batu akik dikencingin gak boleh. Kita nggak percaya, bukan urusan masalah percaya nggak percaya, tapi setiap batu yang dihormati nggak boleh dihinakan, nggak boleh dihina. Keris nggak boleh. Kalau orang paham, ya orang-orang nggak ngaji, disangkanya itu adalah amar ma'ruf. Keris dikencingin, bahlulnya, itu ngaji nggak ya? Keris dikencingin ya, nggak boleh menghinakan suatu benda yang dihormati oleh orang lain, nggak boleh. Hukumnya bisa haram. Kenapa? Al-ikhdar minal rabbi, maka dia akan kembali mencela Tuhan kita nanti. Sama aja nanti. Nanti dicela, dicari celah-celah Tuhan kita. Kurang ajar Tuhan saya dihinakan. Saya juga hinakan Tuhan sampean. Ya, nanti dihina Nabi Muhammad. Betul? Yang dihina Nabi Muhammad, yang dihina Allah Subhanahu gara-gara kencingin benda atau batu suci. Meskipun bapak nggak percaya, nggak urusan percaya nggak percaya masalah batu. Jadi kalau batu ini ada di Tegal Pacing, ceritanya batu apa ya kalau misalnya Tegal Pacing ada batu yang katanya apa pak? Batu keramat. Orang-orang situnya mengkeramati itu batu, ya, mengkeramati itu batu. Tapi ada beberapa orang yang merendahkan itu batu, ya. Merendahkannya dengan apa pak? Buang kotoran bangkai-bangkai hewan ke situ. Ya. Nah, dikabarkan setelah buang bangkai hewan di batu itu karena goril adab, ini orangnya semua sekeluarga semuanya dalam keadaan hampir ibaratnya kan kecekek ke gerik. Ada yang langsung tiba-tiba sakit, ya. Ada yang punya ya naudzubillah, itu kabar di Tegal Pacing. Sohib kita ceritain ada batu yang dihormati tapi direndahkan oleh orang lain. Meskipun itu batu, meskipun batu aku Allah alam. Saya juga itu batu apa? Saya lewat situ baca roti Hadad aja. Tawasulnya ya itu bagus lah. Siapa tahu ini peninggalan siapa ya, atau patilasan siapa. Maka bapak nggak boleh model orang-orang tetangga kita itu yang ke apapun itu di musyrik kan. Ya, nggak boleh. Hatta pegangannya dukun nggak boleh dihinakan. Biarin. Tapi kita nggak boleh percaya itu. Ya. Percaya nggak boleh dihinakan, tapi nggak boleh percaya. Al-hajar. An'amatul ajabul qabr minhu aqtu fil julusika alar rijali. Katanya akan mendatangkan azab kubur bagi orang-orang yang menghinakan suatu yang dihormati oleh orang lain. Dengan sebab apa? Hasad wal jahlul murakkab. Tahu jahlul murakkab? Jahil bodohe double. Jahlul murakkab.
Ya Bapak jangan jadi jahil murakabun kalau nggak mau diginikan. Cirinya Bapak udah ngaji berarti nggak akan jahil murakab. Kalau mau jahil sejahil-jahilnya cuma jahil aja. Kalau jahil murakabun dia sudah tidak tahu tapi sok tahu itu jahil murakab. Jahil murakab. Jahil murakab. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Itu khala, babul khala, Bapak mudah-mudahan dapat manfaatnya dari kitab Bidayatul Hidayah. Kedua, Risalatul Mu'awana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu min an qala fatahu wa iblisu faqala ya Isa ibn kuntu ila dunya fa. Ketika itu diriwayatkan ada iblis menawarkan sesuatu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa penawarannya iblis kepada Nabi Isa? Katanya apa? Kungtu ila dunya farama. Saya akan berikan semua dunia buat ente. Apa maksud kekayaan dunia? Nabi Isa milihnya apa? Abdin fakir. Saya lebih baik fakir daripada ya ente yang ngasih. Nabi Isa kuncinya sama iblisnya. Bukan masalah pemberiannya. Daripada ente yang ngasih, mending fakir lebih baik daripada ente yang ngasih sesuatu kepada aku. Nah, iblis itu udah dari dulu musuhnya Nabi Isa. Maka nanti Dajjal itu yang bunuh Nabi Isa. Isa itu kalau di riwayat Ahlus Sunnah Jamaah, Dajjal di akhir zaman yang ngebunuhnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Langsung gara-gara Nabi Isa banyak perannya, jadi bukan benar Nabi Isa itu Yesus Tuhan, yang enggak gitu. Ya, Nabi Isa di situ di samping lagi nyari Dajjal, sambil di situ memuji Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ketika dia apa dihajarul minal masjidil aqsa, Rabbi khalaqtaha min nur fi tiran Salla imam para nabi semua itu nyuruh Rasulullah imam ya, di mana hajar di Masjidil Aqsa. Situ karena apa? Keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya iblis faqala Isa wangtu ila dunya farama. Seandainya ada beberapa nabi ya. Kemarin tuh Ustaz, siapa yang kemarin Jupri ya ceritakan. Nabi Musa itu alaihissalam Allah kasih berkahnya emosional, temperamental. Dipukul sekali mati Nabi Musa. Ya. Dipukul mati. Terus ada apa-apa sampai Nabi Musa itu terkenal orang badannya itu gede, kekar, ya. Tapi nah di sini ada tapinya. Nabi Musa itu pun selain daripada temperamental, tapi Nabi Musa itu kuat imannya, paling kuat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diriwayatkan sebagai nabi senior di antara ujian-ujian para nabi. Buktinya Nabi Musa yang ngasih saran kepada Rasulullah atas sholat ketika Isra dan Mi'raj. Kanjeng Nabi, benar tak umat panjenengan dikasih 50? Ya. Coba pikirkan lagi.